जबरदस्ती आके यार पूछ रहे हैं, ये कोई तरीका है कोई? फोटो वोटो मोबाइल में तो दिखा पहले तो पर वहाँ जाए 10 मिनट लाग से 10 मिनट लाग से तो मम्मी कल कह दो कि भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू? बस लोग अमृतसर पहुंची गयो। माँ मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल क्या किया? माँ मैं अभी आ रहा हूँ। माँ ये दुनिया बहुत खराब है हेलो आने ने सोन मीजी गाल अमृतसर से કે રાતના એરિયા સેફ નથી એમ. પંજાબની અંદર આ એરિયામાં બહુ ક્રાઇમ રેટ વધે છે અને થાય છે ક્રાઇમ એમ. તો ચલાવો ભાઈને તોય ચલાવી હતી અને અમે પાછી 2 વાગે પહોંચ્યા ને મારી હાલત બહુ જ ત્યારે ખરાબ હતી મેન્ટલી ને ફિઝિકલી બંને રીતે. માં કે ઈઓને તો સમજી લો ભાઈ ભૂખો હુગો હે આજ ખાધા વગર. भाई ब्रेड कब से चेक पनीर भुर्जी ब्रेड मुँह तो भाई नींदर खपे बियो की नहीं था कुरे आलू टिक्की ब्रेड सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो. राम राम सभी मित्रों को. आज जो है ट्रिप का है चौथा दिन. अभी हम हरियाणा में हमने चाय चस्का में ब्रेक लिया था. चाय चस्का आपको मालूम है रवि भाई बिश्नोई की बड़ी खूबसूरत सी रेस्टोरेंट और होटल. पहले हमने वहाँ से शुरुआत की थी जब मैं 6 महीने पहले स्पीति आया था. तो मेरे साथ जो बंदे थे वो तो काफ़ी स्पीड में आगे निकल गए थे. लेकिन मैंने यहाँ पर जो आप पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का देख रहे हो ना, यहाँ पेट्रोल भराने के लिए मैंने टर्न लिया था. ये कोइंसिडेंस आप कह सकते हो, कुदरत का पता नहीं क्या खेल ही कह सकते हो. लेकिन ये बहुत ही एक मतलब अनयूजुअल चीज़ हुई थी. मैं यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आया था. सामने देखिए और इसकी बाजू में मैंने ये चाय चस्का देखा कि यहाँ पर चाय की टपरी. मैं भी कोई राइडर भी अगर ट्रिप में हो तो चाय देखते ही रुक लेता है. वैसे तो कोई नशा है नहीं, चाय का नशा है. तो चाय पीने के लिए रुका. रवि भाई से बात हुई और रवि भाई और मेरी थिंकिंग मतलब इतनी मैच हो गई. ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ. ऐसा लगा कि जैसे मैं इस बंदे को सालों से जानता हूँ, जैसे लंगोटिया यार हूँ. और भाई वाइब जो बनी थी ना, वाइब जो मैच हुई थी तब की वो अब तक ही चल रही है. भाई से बात हुई और यार उन्होंने मेरे को यकीन मानिए अगर आप किसी अलग स्टेट में हो, कोई बंदा आपका 10 रुपये भी ना छोड़े और चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, पैसे भी नहीं लिए भाई. और ऊपर से मैंने ज़िंदगी में पहली बार हरियाणा का हुक्का ट्राई किया यार. और मतलब लगा हो गया दिल से भाई के साथ एक. और रात को हम भी आए थे इधर, बातें हुई जो आपको ऑन कैमरा नहीं कुछ ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई. और यार भाई का कांटेक्ट मैंने तभी ले लिया 6 महीने पहले ही. और बोला था भाई को, प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा. और प्रार्थना की थी दिल से कि भाई की जो होटल है वो एकदम मतलब ग्रोथ कर जाए. और भगवान ने मेरी सुन ली. और भाई की यहाँ पर टपरी थी, अभी भी है देखिए. और यहाँ से शुरुआत की थी और भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं यार. इसको बोल सकते हैं भाई की मेहनत, डेडिकेशन और ऊपर वाले की मेहरबानी. और भाई की सर्विस भी बेस्ट है यार. जिस तरह से खाना बनाते हैं ना दिल से, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त थे इसलिए मैं बखान करके बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मैं जैसा वैसा बोलता हूँ. सारे और भी वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम के लिए लिए हैं, लेकिन ड्रोन की फुटेज की शुरुआत यहीं से करते हैं, हरियाणा से. राम राम सभी को. चाय अभी की अंडर में आएगा ना सोनी चाय अजय नहीं मैं चाय विजय भाई पानी पिला दे भाई पहले. आप पी लो. नहीं आप पियो. अंडर में आएंगे हाँ रिप्रेजेंट करेंगे. पानी ला दे. चाय आ गई है, पियेंगे चाय बढ़िया वाली. रास्ता में जैसे काफी पानी फ्रिज वाला चलेगा. તો મિત્રો રવિભાઈ અત્યારે આપણે લઈ આવ્યા છે જ્યાં જે આપણે કેચું એને તો શું કંઈ અળસિયાથી બને છે ખાતર બને છે. કઈ રીતે ભાઈ એ ફાર્મમાં લઈને આવ્યા છે. फार्म का नाम क्या है कुछ? श्री पारस इंटरप्राइज. श्री पारस इंटरप्राइज. और जो चैनल है उसका नाम यूट्यूब चैनल भी है भाई का. क्या यूट्यूब चैनल नाम है इसका? वर्मी कंपोस्ट के नाम. ओके. तो उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और नेचुरली तरीके से खाद बनाते हैं. खातर આપણે કહીએ છીએ અને આ ખેતી માટે બહુ જ સારો હોય છે. આવી જશે કોપીરાઇટ.
स्टार्टिंग अपना यहाँ से होता है। अच्छा, ये काउडक है, ये आपका गौशाला से आगे हाँ। कलेक्ट करने हैं गौशाला से। हाँ, तो आ બધું છાણ છે। कर लेंगे ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना हो, कचरा ओके। ना हो। ठीक है, इसको पूरा फैला के रखेंगे ताकि इसके अंदर जो मीथेन गैस है हाँ, वो फ्री हो जाए। ओके। और मीथेन गैस इसमें रहेगी, हम केंचुए को अप्लाई करेंगे तो केंचुआ डैमेज हो जाएगा, केंचुआ चलेगा नहीं इसमें। ओके, तो બીજી પ્રોસેસ આ છે જો। इसको खुराक देंगे, वो धीरे 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 केंचुआ डेवलप होता रहेगा। ठीक है, वो इसको खा के निकालता रहेगा। मतलब वो जो काउडंग है उसको पतला करते रहेगा, हाँ, वो खाएगा। एकदम बारीक करेगा। खाएगा તો હવે જો છે છાણને અહીંયા રાખવામાં આવે છે ને અહીંયા રાખી અને પછી અહીંયા અળસિયાને ધીમે ધીમે ખાય છે ને પ્રોસેસ કરે છે। મતલબ એમ કહી શકીએ કે દાણા દાણા બનાવે છે નાના નાના એવા। જો પાણીના ફુવારા ચાલુ છે, નીચે પડ્યો છે ગોબર જેના ઉપર नहीं हो पा रहा है तो 5-10 दिन પાણી વરસે છે ને। આ એક નેચરલ પ્રોસેસ છે। जैसे कि हमारे वहाँ क्या धूप रह जाता है, इसको निकालने के पतले दे वो अपना તો અળસિયા મૂકે છે આની અંદર। તો અળસિયા જે છે એ ડેવલપ થાય છે ને સંખ્યા વધારે છે અને ધીરે ધીરે જે છે આ છાણને ખાઈ અને એને પ્રોસેસ મતલબ કરે છે નેચરલી જે ખાદ્ય પદાર્થ બને છે એનું। તો હવે આપણે જઈએ ફેઝ 3માં। ભાઈ એક્સપ્લેન કરે છે, હું તમને ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરાવું છું। અને તમે ફેઝ 3 જે છે એ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે કે રીતે ખાદ બને છે। कचरा वगैरह सब बाहर आ जाता अच्छा, उनसे फिर है, उनका समय होता है तो वो बढ़ते रहते तो इसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। ओके। ठीक है, अगर क्वालिटी देना है तो इसको 6 to 7 टाइम्स इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा पानी को। 6 to 7 टाइम में जो जो conditions होगी उसको हम लोग ત્રીજા ફેઝમાં આ લોકો અહીંયા લઈ આવે છે। એના ઉપરથી જે પાણી નીકળે છે ને અહીંયા સ્ટોર થાય છે અને મોટરમાં જઈ પાછો રિપીટ થાય છે। આ इसमें सेव कर 6-7 વાર એવું થાય છે, રિપીટ થાય છે। અને वो इसको तो इसको ये ઓકે, તો ફેઝ 3 આ છે। તમે જોયો જેમ કે અહીંયાથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બને છે અને એમાંથી 2 પ્રોડક્ટ બને છે। અને હવે જે તૈયાર માલ છે, રેડી મટીરિયલ છે, એ ભાઈ અમને બતાવવા લઈ જઈ રહ્યા છે। 45 दिन निकल गया, उसके बाद में अपने को ये खाद मिलेगा। ઓકે, 50 થી 60 દિવસ પછી ઓર્ગેનિક ખાદ જે આ છે હાથમાં લઈને તમને બતાવું। इसका नमी 15 आ जाओ। कंपलसरी है इसमें। છે ये तो किसी આજે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ रिक्वायरमेंट है थोड़ा નેચરલ ખાદ જે थोड़ा दिखाया। અળસિયા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે। આ જુઓ, कैसे इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं? અળસિયાની પોટી પણ આપણે કહી શકીએ આને, કેમ કે જે છે આ છાણ ખાઈને એ લોકો પ્રોસેસ કરીને નેચરલી બનાવે છે। તેના પછી આજે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આ ખેતરમાં યુઝ કરો તો પેદાવાશ વધે છે અને 100% નેચરલ છે, વિધાઉટ એની हमको जितना रिक्वायरमेंट केमिकल। उतना बैग हम लोग भर के रखते हैं, तो वो नर्सरी वाले हैं, कोई दुकानदार है वो ले जाते हैं। આ જો અહીંયા સ્ટોર કરેલ રાખેલ છે આ રેડી પ્રોડક્ટ। हाँ भाई, અરે હવે એ અળસિયા જોવા ભાઈ લઈ જાય છે આપણે। ચાલો જોઈએ। अब इसका स्ट्रक्चर है ना, जितना कचरा होगा सारा बाहर आ जाएगा सही बात। और जो प्रॉपरली जो खाद रेडी है वो अपने को मिल जाएगा। है ना? ये तो पूरा वो बन गया है इसमें स्मेल नहीं आएगा, वही इसका कह एक रहा हूँ, खासियत बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, ये भी वो भी प्रजनन यूनिट है, ये भी प्रजनन यूनिट है। अच्छा, तो हम लोगों को जो केंचुआ सेल करना है वो हम इसमें से सेल करेंगे। ये रहे देखो बड़े यही केंचुआ इसमें यूज होता है, दूसरा यूज नहीं होता। ये भाई साहब जो आपको बता रहे हैं इसकी प्रजाति, और ये प्रजनन बेड है, इसमें केंचुआ है। મિત્રો ઇટાલિયન બ્રીડના જે છે અળસિયા અહીંયા આ લોકો પ્રોસેસ કરે છે ને બહુ જ સારી રીતે વિધાઉટ એની કેમિકલ મેં બધું જોયું અને બહુ જ સારો એકદમ નેચરલ ખાદ અને અસરકારક સિરિયસલી। તો અમે બતાવી દઈશું અને ઇન્ફોર્મેશન તમને દઈ દઈશું। અગર તમે ખેડૂત છો અને ખેતીને લગતા વિષય ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો અને તમને આ વસ્તુની નીડ છે તો અમે ઇન્ફોર્મેશન દઈ દઈશું ભાઈને, જરૂર મંગાવતા। जो भाई ने ये उड़ा दिया जहाज। तो मित्रों हम अभी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर में थे। अभी हम राजस्थान में फ़िलहाल, और यहाँ पर हमने खाद्य जो देखा देसी खातर જેને કહી અને ઘણી મજા આવી અને ઇન્ફોર્મેશન બહુ બધી મળી। રવિભાઈ આપણે લઈ આવ્યા હતા અહીંયા અને ભાઈઓ સાથે મુલાકાત થઈ, બહુ મજા આવી। અત્યારે રાજસ્થાનમાં છીએ અત્યારે આપણે અને કાલી માતાજીનું મંદિર છે ત્યાં દર્શન કરીશું અને એની પછી निकलશું। सबसे ऊंचा मंदिर जो राजस्थान में है, राजस्थान हरियाणा पंजाब बॉर्डर में, अभी हम राजस्थान में घूम रहे हैं। इससे आगे उस साइड जाएंगे तो हरियाणा चालू हो जाएगा, मतलब
500 मीटर का ही फ़र्क है। देखिए जैसे कि ये रास्ता है, अभी रास्ते के लेफ्ट साइड है राजस्थान और राइट साइड है हरियाणा। यहाँ पर हम रुके हैं फालूदा और बादाम शेक के लिए। यहाँ आ गए फालूदा, बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया। अब गर्मी में फालूदा खाने का अलग ही मज़ा है। चलो फालूदा खाते हैं। गर्मी निकल जाएगी, गर्मी निकल जाएगी पूरी। देखिए कितना चलो भाई, राम राम, मज़ा आया मिलके, दोबारा जरूर। अच्छा लगा। हाँ, आते समय रेटिंग के अंदर देखना ना, जब भी आपको मौका मिले तो आएंगे, जरूर आएंगे। और ये चाय चस्का, नमस्कार। अभी हम जो है यहाँ से निकल वाले 2 बज गए भाई, 2 बज गए। भाई का इतना प्यार है ना कि जाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ भाई दोबारा आपसे मेरा भाई है, मेरे भाई को संभाल के लेके जाना। हाँ जरूर। उसको मस्त ऐसे रूबू डाल के लेके आएंगे, किसकी इधर खर्च भी नहीं होनी चाहिए उसको। चलो भाई राम राम आपको। बहुत बढ़िया लगा और भाई बहुत मज़ा आया। और 2 बज गए, हमको जाने का मन ही नहीं हो रहा, क्या करें। लेकिन फिर भी अभी मंजिल दूर है, इसलिए क्या करें, जाना ही पड़ता है। और बस हमारा घूमने के लिए निकले कि स्पेशल यहाँ के लिए निकल देना तो 3-4 दिन इधर ही पड़े रहते हैं। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय भाई ने जो गिफ्ट दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। राम राम सभी को। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे आपसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर आराम से सेफली, बस आराम से चलेंगे। और तो भाई मेहमान गति तो इतनी गजब, मज़ा ही आ गया। दोबारा ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्द। इसको मैं अभी इधर ही डाल देता हूँ। सामने रुके थे रवि भाई के वहाँ, बढ़िया भाई बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया भाई। जो અમે નીકળી ગયા છીએ અત્યારે, અને થોડીક મને લાગે હિન્દી ગુજરાતી મિક્સમાં થાય છે, એનું કારણ છે મને ઘણા બધે કીધું પણ ભાઈ મારા જે છે વ્યુઅર્સ એ બધા છે હિન્દી ગુજરાતી બધા છે। રવિભાઈ ગીલા, બાય બાય રવિભાઈ। જો આ માણસ છે ને ખરેખર હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ભાઈ, મને કાલથી જમાડ્યા સારો એવો, અને ઉકા પીધા, અમે ચાય પીધી, 1 રૂપિયો ના લીધો, અને રાતના રોકાણા અલગ। તો યાર ખરેખર જે સંબંધ છે ને એ કામ આવે, એ 100%ની વાત છે। તો ખાલી રોડ ના માપો તમે, ખાલી એમ ન કહો આ બધો એવો જોઈએ, એવું બધો એવો જોઈએ, રોડ બધો એવો જોઈએ, કંઈ પહોંચશું આમ છે જેમ છે। ઘણા શું મારા સાથે પહેલાં અમુક જણા છે ને એવા દોગલા ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યા છે કે જેને ગધેડાની જેમ રોડ જ કાપવાનું ખબર છે। ક્યાંય ઊભા ન રહ્યો તમે, 300 400 500 600 કિલોમીટર સુધી ગધેડાની જેમ ચલાવી રાખો। તો એની મને શાંતિ છે ને। 2 પ્રોફેશનલ રાઇડર મારી જેમ મળ્યા છે મને, દીપભાઈ ને જયભાઈ। એને કાંઈ તકડ નથી, આરામથી હાલે રહ્યા। એને દિવસો 1-2 એક્સ્ટ્રા લાગશે, તમને લાગતો હશે કે અમે કિલોમીટર કાપતા નથી ને બ્રેક લેતા હાલી છીએ। 2 વાગે નીકળ્યા છે રાઇડમાં, પણ ભાઈ આજ તો મજા છે રાઇડની કે અણધાર્યો થાય છે, સંબંધો તમારા સાથે નવા નવા માણસોના જોડાય છે, કાંઈક ઓળખાણ વધે છે ને। તમે પોતે તમારી જાતને પૂછો કે તમે શું એન્જોય કરો, શું જોયો। એમ નહીં કે આ બધો રોડ બધા એવા હોય, જગ્યાઓ બધી એવી હોય, ડુંગર બધો એવો, તો પછી ઘરે જ રહ્યો ભાઈ, નીકળો જ નહીં, તો મતલબ નથી પૈસા નાખી નીકળવાનું। એટલે મારી એ સલાહ રહેશે, જાઓ તો સ્લો એન્ડ સ્ટડી જાઓ, એટલે ઊભા રહેતા જાઓ, ક્યાંક બ્રેક મારો, પૂછા કરો, વાતું કરો, કલ્ચર જાણવા મળે, માણસો નવા મળે, સફરની એ મજા છે। બાકી તમે ગધેડાને બાઇક ચલાવીને આવો તો ભાઈ, હું પોતે કહું છું ને, બાઇક ચલાવવા માટે હું પણ એક દિવસમાં કદાચ ધારું તો 1000 કિલોમીટર ડ્રાઈવ કરી શકું એમ જોઉં, મારી એટલી કેપેસિટી છે, પણ હું નથી ચલાવતો। એનું રીઝન કે આપણે કિલોમીટર શું કામ કાપી ખાલી। તો તમે જોયું શું, પેટ્રોલ નાખો, ટાઈમ નાખો છો, બરાબર છે, તો જોયો નહીં, જાણ્યો નહીં, તો પછી તમારા સફરનો શું મતલબ થયો। એટલે માણસો એવા પણ પડ્યા છે, બટ તમે મારી સલાહ માનો તો આરામથી ચલો, બ્રેક મારતા ચલો, તમારી ટ્રીપમાં વધી 2 થી 3 દી વધશે, અને લાંબો સફર છે, એવો નથી કે આપણે 1 દિવસમાં પહોંચી જવાનું છે બસ। તો આટલું કહી હું મારું સ્થાન ગ્રહણ કરું છું અને મારી રાઈડ કન્ટિન્યુ કરું છું। એ બધું યાદ નથી રહેતું યાર, કેમ કે હું સ્ટેટ બદલતો રહું ને, એટલે હવે એક સ્ટેટમાં તો થોડી हरियाणा में भी करे है तारा भाई, और थोड़ी अरे कच्छी हरियाणवी गुजराती सब मिक्स भाषा थोड़ी। वो क्या है कि ज़्यादा टाइम मैं अगर कहीं पे रह जाऊँ ना, तो लोकल बंदा भी आके बोलेगा कि नहीं ये तो यहीं का है, क्योंकि यार मैं पकड़ बनाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं वो मतलब सीखता हूँ किस तरह से वो बोलते हैं। ये सफ़र में अलग मज़े है अपने।
और अभी जो है पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं सानू तो हवा आती है पंजाब दी तो माहौल दी है वो वरसाद जब बारिश वर्गा हो रखा है કેટલો સુંદર ચારે કોર આમ ઝાડ્યું છે પંજાબમાં એન્ટર થઈ એટલે રસ્તો આવે આવે ને આવે અમે પહેલાં પણ લગભગ એકવાર રસ્તેથી ગુજરી ચૂક્યા છીએ આઈ હોપ મને બ્લોગમાં કદાચ સીન લીધા હોય તો મને યાદ નથી પણ આ જે રસ્તો છે ને કિશોરભાઈ તેજવાની કદાચ તમે આ બ્લોગ જોઈ રહ્યા છો તો તમને ખ્યાલ હશે અહીંયાથી જે બહુ બધા ઝાડીઓ ખરતી હતી અને પાંદડા ખરતા હતા ને આ લગભગ એ જ રસ્તો છે તમે જોઈ શકો છો આ કિશોરભાઈની ને અમારી યાદ તાજા થઈ ગઈ આ રસ્તેથી યાર એ અમે રાઈડમાં એન્જોય કર્યો તો ખાલી 3 જણે એન્ટી તો હાલ્યો ગયો હતો ઓના સાથે એટલે એને કાંઈ કહી ન શકી એક બાપુ અને એક કિશોરભાઈને કે હું 3 જણે ખરેખર રસ્તાની પૂરી મજા લીધી હતી અને જે મોજ આવી 3 જણેની મતલબ બોન્ડિંગ બની હતી જબરજસ્ત કેમ કે પ્રોપર રાઇડર હોય ને એની બોન્ડિંગ બને છપરી માણસોની બોન્ડિંગ ન બને જો કોઈ એન્ટી નથી કહેતો હું પણ એક વાત થઈ રહી એમ જે અમારી બોન્ડિંગ બની હતી 3 જણની મતભેદની કોઈ જાતનું લોડ નહીં કોઈ જાતની તકડ નહીં અમે ત્રણેય એકબીજાનું માન રાખીને ચાલતા હતા કે ભાઈ હા આમ નહીં આમ અને પ્લસમાં બધી ખબર હતી એકબીજાને તો અટકવાનું થાય જ નહીં કિશોરભાઈ તો ઠીક છે નવા હતા એટલે એના માટે નવો એક્સપિરિયન્સ હતો એટલે એનો તો માથો લગાડવાનો હોય જ નહીં પણ બાપુ આપણા રવિરાજભાઈ ગોહિલ તો બડે તેજ દિમાગ વાલે બંદે મતલબ એની જે પ્લાનિંગ છે ને નેક્સ્ટ લેવલ છે ખરેખર દિલથી માનું છું મસ્તી વાત કરતા અને બધું જે પહેલાંથી નોટ કરી નાખે છે અહીંયાથી વરવાનું અહીંયાથી આ આવશે ઇન્ફોર્મેશનનું ખજાનું કહેવાય ને તો એ આપણા રવિરાજભાઈ બાકી ટેકનિકલ હેલ્પ માટે આપણે અને કિશોરભાઈ આપણા કેમેરામેન એટલે ત્રણેયનું જે બોન્ડિંગ હતું ને એ ખતરનાક છે અત્યારે પણ એવું જ છે યાર જો હું ને દીપુ છે બ્લોગર બંને જણ એકબીજાના સાથે સારા વિડીયો લઈ છીએ અને જયભાઈ અમને કંપની આપે છે ને જયભાઈ ખરેખર આમ બહુ પોઝિટિવ વાઇબવાળા માણસ છે એનું ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી દઉં જય રાય જેની આઈડી છે જે સિન્સ પાછળ કાંઈક છે નંબર પણ યાદ નથી પણ ખરેખર જે છે પહેલી વાર મને મળ્યા હતા ને જ્યારે આ રાઈડ નક્કી હતી ને ત્યારે એ મળ્યા હતા અને એની સાથે મને વાત કરીને એવું લાગ્યું કે બીજો કોઈ હાલે ને હાલે આ ભાઈ હાલશે અને સેલ્ફ ડિપેન્ડ બને નવા રાજ્યમાં ફરે અને બધું ઘણું બધું છે આ ટ્રીપમાં તો ઘણું બધું જાણવા મળે છે જયેશભાઈને જ અનુભવ થઈ ગયો છે આજ લગભગ રાઈડનો 4થો દિવસ છે 24 તારીખ છે આજે અને એ પરથી તમને કહી દઉં કે અમારી 3 જણની એકદમ સારી એવી બોન્ડિંગ બને છે જેવી કિશોર ને બાપુ સાથે બનતી એ જ અમારી અત્યારે સિચ્યુએશન છે આરામથી હાલી છે એકબીજાને ગાળો દેતા એકબીજાને વખાણ કરતા એકબીજાને હસાવતા મસ્તી કરતા અને કોઈ જાતનું કોઈ મનમાં લેતા નથી કેમ કે આટલી નાની વસ્તુ મનમાં લેવાની હોય એકબીજાની સપોર્ટ કરીને ચાલવાનું હોય તો કેમ કે લાંબો સફર તે જ પોસિબલ થાય બાકી હા ભૂલ થઈ શકે મારાથી પણ અને બધાથી પણ થઈ શકે પણ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરો અને કહેવાની હિંમત હોવી જોઈએ કે ના ભાઈ આ છે અને ખરેખર ભૂલ સ્વીકારવાની પણ હિંમત હોવી જોઈએ થોડીક વાર માટે ઈગો સાઈડમાં મૂકીને કે મારી ભૂલ છે કાંઈ વાંધો નહીં પણ સોલ્યુશન કઢાય પછી મોં ચડાવીને ફરવો અને તમે ગુસ્સો થઈને બોલવો નહીં એનું કોઈ સોલ્યુશન થતું નથી કિશોરભાઈને પણ ગુસ્સો આવ્યો હતો પણ એને મને મોઢા ઉપર ગારું દઈ દીધી અને મેં એક્સેપ્ટ કરી કે હા ભાઈ આ મારી ભૂલ થઈ છે ચાલ ઠીક છે આપણે રોકાઈ જઈએ અને રોકાઈ ગયા સવારનો મસ્ત સોલ્યુશન આવી ગયો ભાઈનું બોડી બરોબર થઈ ગઈ એટલે આપણે નીકળી ગયા એટલે એ વસ્તુનું સોલ્યુશન આવ્યું ને અમે સારી રીતે ફરી આવ્યા એના માટે મેં વિચાર્યું હતું કે ભાઈ એની તબિયત બરોબર નથી ને રિસ્ક નથી લેવું એટલે પછી અમે કાઝાથી 10 કિલોમીટર પહેલાંથી વર્યા છીએ તો વિચારો કેટલું અંદરથી દુઃખ થયું હશે પણ એક ખુશી થઈ કે મેં કિશોરભાઈને એ બતાવ્યું જેણે જિંદગીમાં ક્યારેય કિશોરભાઈ નહોતું જોયું એવા પહાડ એને બતાવ્યા અને એને અનુભવ લઈને ગયા ને હવે કિશોરભાઈ એમ કહે છે કે હું ગમે એકલો પણ ચાલે જાઉં રવિરાજભાઈનો તો અનુભવ હતો જ તો યાર આ વસ્તુ લાઈફ ટાઈમ હાલવાની છે સમજ્યા તમારી સાથે જે સફર કરે છે ને આ સંબંધો બનાવી છે અમે તો ભાઈ એ માયને રાખે છે બાકી બગાડનારો તો હવે હાલતે એક નાની એવી કહું તો છું એક મજાક મસ્તીને એક ટોનમાં પણ બગાડી લે છે અને ઘણા બધા બગાડીને બેઠા છે મારા સાથે નંબર બ્લોકમાં રાખીને ડિલીટ કરી બેઠા છે પણ મને દુનિયાથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી કેમ કે હું મારી દુનિયામાં મસ્ત છું મને કોઈના હોવા ન હોવાથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી અને કોઈની જિંદગીમાં મારા હોવા ન હોવાથી પણ ફરક પડવાનો નથી મારી ફેમિલીને સિવા તો વસ્તુ એ છે કે કોઈ વસ્તુ જાતી હોય તો લેટ ગો કરાય અને તમારી લાઈફમાં આગળ વધાય यहाँ पे काला भाई जसमन शॉप मिले हमें पंजाब में पहले भाई मेरा नाम जशमन जो होता है भाई पेट शॉप है मेरी पेट शॉप में अच्छा सॉरी कर दिया भाई ने। सॉरी तो भाई हमें मिले हैं पंजाब में पहले बंदे मिले हैं कैसे हो भाई बहुत बढ़िया भाई और बहुत बढ़िया। इनका भी सपना है हमारी तरह राइड करने का लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यकीनन आप भविष्य में राइड करोगे और मौका मिला तो हमारे साथ ही चल लेना जरूर भाई जरूर पक्का चलेंगे यार आप कभी। कहाँ से हो वैसे मैं हूँ बेसिकली देसू मलगाना गाँव है काला वाली मंडी के पास वहाँ अच्छा से हूँ। बढ़िया भाई बढ़िया और बस मैंने रिसेंटली बस मतलब ये 1 साल हुआ है पिछला पेट शॉप किया अभी
और मेरा भी पेज बढ़िया चल रहा है अभी। पेज का नाम भी बता दो। पेज का नाम है ब्राड पेट शॉप। किसी ने पेट खरीदना हो या कोई भी एक्सेसरी कुछ भी खरीदना हो तो बेझिझक इंस्टाग्राम पे जाके आप कॉन्टेक्ट करिएगा भाई से। भाई पंजाब से है और हम अभी पंजाब बॉर्डर में। क्यों दीपू भाई आके सब और कोई सेवा बताओ भाई। बस भाई आपने इतनी बातें कर ली वो भी बहुत है हमारे लिए। लेकिन लोग बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, अब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। मिलनसार लोग मिल रहे हैं और बातें भी हो रहे हैं। गुजराती में बोलो तो अपना जो पोता जेवी फीलिंग आती कहीं कच्छમાં ફરતા અહીં બધા પૂછા કરતા હે। પહેલી વસ્તુ એ કે અમારા કે 3 બાઇકો છે અને રાઇડિંગ જેકેટ ને એ બધું છે એને લાગે છે કે પ્રોફેશનલ છે આ, અને સામાન ઘણું જોઈને જ કે ના તમે ફરવા નીકળ્યા છો। ભાઈએ પણ ઈચ્છા જતાવી કે ના મારો પણ યાર કે છે વિચાર, પણ જિમ્મેદારીને એના કારણે હું રહી જાઉં છું કે નથી ફરી શકતો। તો યાર જિમ્મેદારી જો બધાને છે, બધા કામમાં છે, કોઈ ફ્રી નથી વહેલા, પણ જિંદગીમાં ક્યારેક બહાર નીકળવો જરૂરી છે। જિમ્મેદારી આખી જિંદગી તમારી ખૂટવાની નથી। જ્યારથી આપણે મેચ્યોર થાય મોટા થઈએ, જો 5-6 વર્ષનો થાય ને તેના પછી જિમ્મેદારી ચાલુ થઈ જાય। સ્કૂલે જાય, લેસનની જિમ્મેદારી, થોડાક મોટા થાય તો નોકરીની જિમ્મેદારી, એનાથી થોડાક મોટા થાય તો છોરીની, લગ્નની, બાયડીની જવાબદારી તો ભાઈ ઘર મા બાપની ને છેલ્લી બાકી આખી જિંદગી રહેવાની જ છે। પછી આપણા છોરાના લગ્ન થાય, પછી એના છોરીની ઉદે ભાઈ, એના કરતાં પહેલાં હું તો કહું છું ફરી લ્યો અને દુનિયાને જિંદગીને માણી લ્યો आज उम्र में। बाकी ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी भाइयों, जवानी नहीं मिलेगी। समय तो वैसा ही रहने वाला है, काम तो वैसा ही रहने वाला है, लेकिन निकल लो कभी। सोचोगे तो नहीं निकल पाओगे। जब विचारो ने આપણે વિચારમાં પડીએ ને તો નથી નીકળી શકતા। હું કેમ કરીશ ને શું કરીશ ને આ બધું રખડી જશે, પણ એ વિચારો કે દુનિયામાં ઘણા બધા માણસો મહાપુરુષો આવ્યા, ઘણા બધા ગયા, દુનિયા એમને માલે છે, દુનિયાને કાંઈ ફરક પડ્યો નથી। તો તમારા મહિના પૂરતો ન હોવાને કારણે કોઈને કાંઈ ફરક નહીં પડે। બધાને ખબર છે કે ફરવા ગયો છે। હું જો ટ્રીપમાંથી નીકળું તો હમણાં જ નીકળું છું, લોકોને ખબર જ છે કે ફરવા ગયો છે, ગામમાં દુકાન બંધ દેખાય એટલે, અને બધાને ઓલરેડી ખબર પડી ગઈ અમારી સ્ટોરી જોઈ જોઈને। તો મિત્રો આજે છે ભટિંડા છે, ભટિંડા પંજાબ, જેની અંદર અમે બાયપાસ લઈ રહ્યા છીએ, કેમ કે સિટીમાં જશો તો ટ્રાફિક વધી જશે। તમે ક્યારે પણ સફરમાં રાઈડમાં નીકળો ને થઈ શકે ત્યાં સુધી હું તો કહું બાયપાસ લઈ લેવાનો। સિટીથી પહેલાં એક રસ્તો વરે છે, ગમે સિટીથી પહેલાં લેફ્ટ કે રાઈટ રસ્તો વરસે જરૂર। એ શોર્ટકટ બધી સિટીમાં ઇન્ડિયામાં છે। એક હિમાલય ને એ બાજુ પહાડોમાં છે ને, હું નથી હોતો કદાચ, બાકી છે। તો તમારે છે ને બાયપાસ લેવાનું હંમેશા યાદ રાખવાનું। બાયપાસ લેવો તો શું છે, સિટીની ટ્રાફિક બચી જાઓ। સિટી અંદરથી જાઓ તો પછી ટ્રાફિક એટલી બધી ભેટે છે ને કે હાલત ખરાબ થઈ જાય છે। એના કરતાં પછી તમે બાયપાસ લઈ અને જો રિંગ રોડ ટાઈપનું બનેલો હોય છે, આમ રાઉન્ડ ફરી અને પછી જાય છે, તો રાઉન્ડ ફરીને લઈ લેવાનું। એ અમે ઘણી જગ્યાએ કીધો છે, જ્યારે મારી રાઈડ થાય ને ત્યારે એવો એકાદો રસ્તો હોય છે જેમાંથી અમે બહાર નીકળ્યા છીએ। એક દિલ્હીમાં લોચાતા હતા, દિલ્હીમાં એક વસ્તુ કામ નથી કરતી। તમે કદાચ ઉત્તરાખંડ કે કેદારનાથ જતા હો ને જે રાઇડર્સ, એને હું સલાહ દઉં છું કે તમે હરિયાણા રોહતક ને હજી એક જગ્યા છે આગળ, અને અત્યારે નામ યાદ નથી આવતું, પણ એના ઉપરથી જવાનું હરિયાણાની સાઈડથી, કેમ કે દિલ્હીવાળી સાઈડથી જાઓ તો ભયંકર ટ્રાફિક દિલ્હીમાં છે। एग चिकन रोल मिल गया। चिकन रोल है ये। एग एंड चिकन रोल। तो ये तो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन हम दोनों प्योर वेज, प्योर वेज, नो ड्रिंक और नो नॉन वेज। नो नॉनवेज, इतना प्योर कि भाई जहाँ पे वेज नॉनवेज दोनों साथ हमने बनता हो, पूछा उधर भी नहीं वेज खाते। नॉन वेज का क्या है, देखिए यहाँ पर पुअर वेज लिखा हुआ था, इसलिए हमने खड़ा वहाँ पर जो ढाबा था वहाँ पर देखिए आपको कुल्हड़ पिज्जा भी मिलता है सादा। मैंने तो बर्गर का ऑर्डर दे दिया है, बर्गर बने तब भैया जी मेरे को बोलेंगे। और यहाँ देखिए लिस्ट बनी ब्लॉग कर रहे हैं, हम भी ब्लॉग कर रहे हैं, हम भी vlog लेकिन दोनों हम साथ में मोबाइल से ब्लॉग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं GoPro हीरो 10। या ये खा रहा है अपना रोल, खा रहा है, रोल मंगवा लिया, इन्होंने भी रोल मंगवा लिया। लेकिन वो नॉनवेज रोल है, ये वेज रोल। ये इस साइड मेरे राइट साइड वेज, इस साइड नॉन वेज, और मैं तो पता है ये आपको वेज बर्गर खाऊंगा। अभी आ रहा है, तब तक ब्लॉग बना लेते हैं। तो हमारो बर्गर આવી ગયો છે ને, આજો કેવો મસ્ત દેખાય છે। પંજાબની અંદર બર્ગર ખાઈ છે, આ બી એક દિવસો છે। चलो बर्गर खाई, ब्लॉगिंग बंद करी और પછી बाइक ऊपर चढ़ी। लेक नंबर 2 भटिंडा, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इनके सामने भाई का ठेला है, और कितनी मस्त बर्गर 2 हमने खाए हैं और रेट भी रिजनेबल है भाई। मज़ा आया भाई आपसे मिल के, आपका बर्गर खा के दोबारा ज़रूर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इधर आके बैठो तो। अच्छा दोस्त मिले हैं राजस्थान से, बीकानेर से, ये लोग हमारी तरह लद्दाख जा रहे हैं। देखिए भाई मज़ा आया, आपसे मुलाकात हो गई।
और भाई अमृतसर हमारे साथ ही चलेंगे। और आपके तो हाथ अभी से गर्म लग रहे हैं मुझे, ध्यान रखिएगा आप। और ये इन लोगों की बाइक है, R15 है और एक है अपाची, और हमारी बाइक है ये रही। तरंग ताल हम रुके थे अभी, और मोटो ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहा हूँ। रीज़न है कि बीच में बारिश जैसा था, वापस से पता ही है आपको, तो वरी से मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू की है। और गुजराती में તમને કહી દઉં, હવેથી ગુજરાતીમાં અમે બ્લોગ નાખું છું મિક્સમાં। વળી ભાઈ ઘણી પબ્લિક કહે છે કે મિક્સમાં કેમ બનાવો છો, ભાઈ બનાવવું પડે, સમજ્યા કરો। અને અત્યારે દીપુભાઈ આગળ છે। હવે વાત એમ છે, બ્લોગ ચાલુ કરવાનું મેઇન રીઝન કે અત્યારે એમને ઇન્ફોર્મેશન મળી ત્યાં પંપ આગળથી કે આ તરંગ તાલ કરીને કોઈક જગ્યા છે, અને યુ નો વોટ કે રાતના આ એરિયા સેફ નથી એમ। પંજાબની અંદર આ એરિયામાં બહુ ક્રાઇમ રેટ વધે છે અને થાય છે ક્રાઇમ એમ। તો મને ઇન્ફોર્મેશન મળી કે સારો નથી ને થોડુંક સેફ નથી, એટલે હું બાઇક ઉપર કેમેરા લોડ કરી અને નીકળ્યા છીએ જલ્દી। હવે 40 કિલોમીટર દૂર છે અમૃતસર, અત્યારે રાતના 8 સાડા 8 સમથિંગ થતા હશે। અમે વધીને કલાકમાં તો પહોંચી જ જશું ને, પહોંચવો જ છે। અને પ્લસમાં એ તમે ધ્યાન રાખો, લોકોસને પૂછા કરો, અને થઈ શકે તો હું તો કહું પંજાબમાં નાઇટ ડ્રાઈવ અવોઇડ કરો। અમે તો લેટ થઈ ગયા, 2 વાગે નીકળ્યા એટલે ઠીક છે, એટલે 8-9 વાગે આજુબાજુ નોર્મલ રેગ્યુલર ટાઈમ લખાય। પણ તમે 10 વાગ્યા પછી હું તો કહું પંજાબના કોઈ રસ્તામાં રાઈડ ન કરો, આ સેફ નથી, શ્યોરલી સેફ નથી। કેમ કે હું નથી કહેતો, પણ એના લોકલ્સ કહે છે, જેને મેં પૂછા કરી, તો તમારી સેફટી સાથે કોમ્પ્રોમાइज़ ना करो। चलो जल्दी निकली और पहुँचिए अमृतसर। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और एक सेफ्टी टिप्स, एक नहीं बहुत सारी दे रहा हूँ, जो हो सकता है राइडर भाई कोई देख रहे तो उनको काम आए। देखिए, पहली चीज़, कभी भी नाइट ड्राइव ना ही करें, मतलब 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ना करें। अगर आप सिटी के नज़दीक हो यार 30-40 किलोमीटर और सीधा ऐसा रास्ता हो, हाईवे तो ठीक है, अगर पहाड़ हो तो बिल्कुल ना करें। पहाड़ पे तो मैं तो कहता हूँ करें ही ना, 6-7 बजे 8 बजे स्टे ले लें, लेट से लेट 8 बजे, ठीक है। और ऊपर से अगर हाईवे यार ऐसे कोई रास्तों पे जहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी एरा गैरा नथु खेरा या कोई भी रोड की साइड में खड़ा हो, आपकी बाइक अपोजिट साइड में ले ले। अपोजिट साइड मतलब इधर खड़ा हो तो ऐसे ले ले तुरंत से, क्योंकि भरोसा ना करे वो एक बंदा हो, कितने बंदे हो, कुछ भी हो गया, लकड़ी वकड़ी लेके खड़ा है कोई। और लिफ्ट तो बिल्कुल ना दे, सोचे भी नहीं कि मैं इसको लिफ्ट दे रहा हूँ। आपको ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं कहीं पर लड़कियां दिखाई देती है, औरतें खड़ी होती है बच्चों के साथ, वो एक जला का ट्रैप होता है। ट्रैप में आपको अगर फंस गए और लालच के मारे या किसी भी रीजन से आप रुक गए, तो भाई उधर गुरु हो जाएगा सीन आपके साथ। तो ये ज़रूर एक चीज़ ध्यान रखें। और बाइक को अगर आप रुकना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो बीच में ना रोके। कोई पेट्रोल पंप आ गया, कोई होटल ढाबा आ गया, वहाँ पर रुके। मित्रों, ये जो गेट दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा एंट्री गेट, ये है सिग्नल आ गया। ओ, सिग्नल, राइड का पहला सिग्नल। और यहाँ पर कटेगा चालान अगर हमने सिग्नल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखिए रेड सिग्नल है, गाड़ियाँ खड़ी है, हम भी खड़े हैं। और देखिए सामने गोल्डन गेट अमृतसर का, कितना खूबसूरत है। 5 किलोमीटर यहाँ से रह गया, तो 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। वाओ, ये अमृतसर का एंट्री गेट। पता नहीं क्या अभी दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, क्या ही मालूम अंधेरे में, लेकिन जो भी हो गोप्रो ने अच्छी तरह से कैप्चर किया हो तो बढ़िया है। तो અમે પહોંચી ગયા જી એમખેમ અમૃતસર। પણ આ મારી સાથે રાઈડમાં બીજો હાદસો છે કે લોકલ્સ મને કીધું છે કે ભાઈ આ જગ્યા સેફ નથી। એનાથી પહેલાં બિહારમાં થયું હતું, જ્યારે મારી નેપાલ રાઈડ થઈ હતી ને ત્યારે। પણ ત્યારે આપણા પાસે એક એવો કો રાઈડર હતો પાછળ બેઠનારો કે એ પોતાની જીદ ઉપર અડ્યો રહ્યો, કેમ કે એને આ વસ્તુ વેઠી નથી, એટલે કે આ ખ્યાલ ના આવે। પણ મેં પણ એને ના પાડી હતી કે ભાઈ લોકલ્સ ના પાડે છે તો આપણે રાતના શું કામ ચલાવી। 12 વાગે અમને લોકલ્સે કીધું કે અહીંયા સેફ નથી, તમે ના ચલાવો। ભાઈને તોય ચલાવી હતી, અને અમે કાશી 2 વાગે પહોંચ્યા ને મારી હાલત બહુ જ ત્યારે ખરાબ હતી, મેન્ટલી ને ફિઝિકલી બંને રીતે, કેમ કે થાકી ગયો હતો ને ઠંડી પણ એટલી હતી। તો એ ભાઈ જીદ પકડી લીધી હતી અને પોતાનો આઈફોનનો મેપ લગાવ્યો હતો, ને મેપે પણ અમને દગો દીધો, ગામડામાંથી લઈ ગયો હતો कैमरा। और यार बीच में ना सच बता रहा हूँ, इधर कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे बाइकें चला रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, मतलब क्या ही कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। देखो ये वायरस, हम इसे वायरस कहते हैं यार। ये क्या कर रहा है, बीच में वहाँ रुक रहा है, वहाँ रुक रहा है।
थैंक यू भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरप्रीत। गुरप्रीत भाई मिले थे हमको और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी इनके अकॉर्डिंग हम आगे जा रहे हैं। होटल अच्छी वाली बढ़िया वाली मिले इसलिए। तो भाई अमृतसर के लोग भी हेल्पफुल है काफ़ी। और હું જઈને કરી દે ને પણ હવે કેને ફોન આવતો તો એમને મેં કટ કર્યા તો પણ હું જઈને 10 મિનિટ લાગશે 10 મિનિટ લાગશે તો મમ્મી કાલ કહી દો ને કે ભાઈ હવે क्या गुंडा बनेगा रे तू? બસ એનું કહી દો અમૃતસર પહોંચી ગયો माँ माँ मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल क्या किया? माँ मैं अभी आ रहा हूँ। माँ ये दुनिया बहुत खराब है। હાલો આને ને સોનમ जी गाल अमृतसर से पूजी आई हूँ गोल्डन टेम्पल होते आई हूँ मम्मी बहुत टेंशन ले आनी। તમારા મમ્મી ટેન્શન નહીં લેતા? અલા તો ઘડી ઘડી ફોન આવેલા શું કરેલા બાળક હે આ તો મારી મમ્મી ક્યારે ટેન્શન નથી લેતા, એને ખબર છે કે આ હા બરોબર છે ગમે જ નીકળ્યા है थोड़ी है अच्छा लगेगा तो रुकेंगे वरना निकल जाएंगे। आपको कौन बोल रहा है आने को इधर? जबरदस्ती आके यार पूछ रहे हैं। ये कोई तरीका है कोई? फोटो वोटो मोबाइल में तो दिखा पहले। वैसे रूम है होटल का नाम क्या है इस पे? रूपा इंटरनेशनल सर ए करचो साइड में लगा दो। साइड में ही तो है। एक रूम चाहिए सर 2 दिन के लिए। एक के 2 दिन रेट कितना है एक रूम का? क्या यहाँ पर हम बाइक पार्क करेंगे। अंदर की साइड देखिए बाइक पूरा लेके गए हैं। कैमरा लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। तो मित्रों फाइनली જે છે રૂમ મળી ગયો છે। પહેલો અમને રૂમનું ટૂર કરાવી દીધું તમને। જો આ બહુ સુંદર રૂમ છે અને આ 1000 રૂપીસમાં પડ્યો છે રૂમ। અમને 2 દિવસ રોકાવાના છે, ફિલહાલ 1 દિવસનું જ કર્યો છે પેમેન્ટ। અને આ જો પેરેટની પેઇન્ટિંગ્સ ને ખરેખર જે છે આ ટ્રીપનું સૌથી બેસ્ટ રૂમ અત્યાર સુધીનું આ છે। અને હોટેલનું નામ સવારના કહીશ કેમ કે મને યાદ નથી કંઈક રૂપા ઇન્ટરનેશનલ સમથિંગ લાઈક દેટ। તો હવે જમવા જશું અને ટાઈમ મળ્યો તો ત્યાં વ્લોગ શૂટ કરશું અથવા તો અહીંયાથી કચ્છી ટ્રાવેલર્સ સાઈડ આઉટ થશે। तो हमारा रूम नंबर है 211 211 11 में बजने वाले हैं 12। जयेश भाई खाना है भाई। जयेश भाई वैसे आज की राइड का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? आज की राइड का अनुभव तो बहुत ही अच्छा था और आज थोड़ी गर्मी भी कम थी और बारिश का आ तो गया था हैवी रेन का मैसेज बट कहीं हुआ नहीं पहुंच गए पर पहुंच भी गए सही से और बस बढ़िया रहा। और थकान तो है बट अभी क्या है कि खाना खाना है पहले फिर थोड़ा आराम करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे दर्शन के लिए। ચીઝ ગલી નામ કે બટર ई मौके जेकी तो के मजा चे मगे बड़े कलाक थई તરે ચીઝ ગલી નાન મંગાયા તો હકડી દાલ મખની હલ્દી जो હકડી દાલ મખની હલ્દી एक घंटा हो गया। देखो मैं बता दूं कभी भी रात को होटल में बैठते हैं वो भी खासकर लड़के, ठीक है, एक तो ऑर्डर करने में इतना मगजमारी रहता है ऊपर से ऑनलाइन सिस्टम सामने तो चलो हम ऑर्डर कर भी दे कि भाई हाँ ठीक है ये देख के, पर जब ऑनलाइन घुसते हैं ना तो भूख लगी रहती है कि भाई दे दो तुरंत, पर ये ढूंढते 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 कब भूख मर जाती है पता ही नहीं चलता है। अभी इन लोगों का सिस्टम 940 थी यार ओए यार तो के थियो यार आने तो पैसे मोगो थिए तो 900 रुपये तो बड़ा 12 वेनु तो लोग 200 है ना कर रहे थे जेकड़े आने है 150 થઈ ગયું આ 500 में बड़े फुल पेट करके दे देसी खाए तो ई है अंग्रेजी बोय अंग्रेजी आने में खबर पई बड़े नाड़े क्वालिटी नो मोलिटो कोरडा जो बोरीटो मंगाए वो मंगाए अरे पाके तो बહુ જ ચા તો પીઝા ને બર્ગર બહુ યાદ રહ્યું है તે એવરેજ વરખન થયું લાખન થી ઓર્ડર નાખે હજી કઈ કીધો નથી મને લાગે બિસ્કિટ થેલામાંથી કાઢીને ખાવા પે તો જોઈએ કણું આવતો હોય નકા પછી અહીંયાથી વ્લોગ એન્ડ કરવો પે કઈ આવે તો વાટ જોતા અહીં અને વ્લોગમાં કે ઈઓ નહીં તો સમજી લો ભાઈ ભૂખો હુગો હે આજ ખાધા વગર ભાઈ ब्रेड कब से शेक पनीर भुर्जी ब्रेड मुए तो भाई नींदर खपे बियो की नहीं थाकू रे आलू टिक्की ब्रेड सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो એટલે જ ને માસુડી ઝોમેટોનો ઓર્ડર અમારો આવી ગયો છે જલ્દી પેટ પૂજા કરશું પછી અમે સૂઈ જશું પછી સવારના ઉઠશું પછી દર્શન કરશું આજે અમે આવે છીએ અમૃતસર મિત્રો આપ લોગ આમ કોણ બનાવે છે જરૂર કોમેન્ટ કરતા અને ચાલો હવે આવી ગયો છે પેલો ખાવાનો સીન બતાવી તમને અને આજે ઇન્સ્ટામાં લાઈવ ચાલુ છે વ્લોગ બી સાથે સાથે ચાલુ છે તો વ્લોગ ચાલુ છે આપણું તો જે દેખાય છે ને એના નામ બધા આવી જશે
यहाँ पर आ चुका है बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। आज का डिनर हमने जोमेटो पे मंगवाया है, तो डिनर करके यहाँ से ब्लॉग साइड आउट करता है अपना कच्ची ट्रैवलर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सुबह मिलता ही।